Start. Sure, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So in our last class, we have discussed something about. I want to. I demonstrated a scenario to you where we visited www.facebook or youtube.com, right? And I explained the process of how we actually visit a web page and what actually happens. So, is there anyone who could shed some light on that? Suppose if I write www.uiu.ac.bd, what happens? স্যার uiu.ac.bd এর ওয়েব সার্ভারে স্যার রিকোয়েস্ট যাবে স্যার। Okay, তারপর তারপর স্যার ওইখান থেকে একটা রিপ্লাই আবার আমাদের সার্ভারে আসবে স্যার। ওকে, গুড। তারপর তারপরে স্যার একটা গেটের মাধ্যমে গুড। স্যার আমাদের ওই www.uiu.ac.bd এই লেখাটা স্যার আবার আমাদের ওই সার্ভারে যাবে, ওই যে ইউআইউ সার্ভারে ফালবার এক্সেলেন্ট, থেকে গুড, ওখান থেকে স্যার কন্টেন্ট পাঠিয়ে গুড, যাবে স্যার। ওটা একটা এক্সেলেন্ট। কোড হবে স্যার। হ্যাঁ, ওই কোডটা আসলে আমাদের ওয়েব ব্রাউজারে শো করবে, আসলে আমাদের ব্রাউজারে মানে মেইনলি আমাদের ওয়েবসাইটটা শো করবে স্যার কোডের মাধ্যমে। এক্স্যাক্টলি। এবং আমার ব্রাউজার ওটাকে প্রসেস করে আমাকে সে কন্টেন্টটা গুছানো হতে দেখাবে, রাইট? জি স্যার। Okay, fine. Amazing, amazing. So our last day's concept was about how we visit a web page and what actually happens. So I have also told you some of the terminology about some ISP and how we actually go. Whenever you type www.uiu.ac.bd, do you make a jump from your home to UIU, or we have to visit more or less some networks? আমরা কি একটা জাম্প দিয়ে আমার নেটওয়ার্ক থেকে ইউআই নেটওয়ার্কে চলে আসি, না স্যার, নাকি No, we sir. we make some jumps between multiple networks? মাল্টিপল নেটওয়ার্ক। Okay, so that multiple networks may be authorized, or that multiple network may be owned by multiple ISPs, right? ইয়েস স্যার, Okay, are they connected? ইয়েস স্যার, Okay, because without, if they are not connected, how we can make that jump, right? ইয়েস স্যার, So in every request of ours from our side, to every request to a particular destination, we have to visit one or more intermediate nodes, and that nodes are multiple ISPs networks. Okay, now that was the basic part. We have talked a little, so I highly encouraged you to please watch the video. If you have any problem, please let me know. Now today we formally start our class. So we will be covering the 7th edition book. I have already uploaded the book in your LMS. This is the slide that we will follow, and inshallah, if I get time, after every week I will make some highlighted portion in the book that will be easy for you to understand. Okay, like this আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি, আমি আমার আরেকটা কোর্স এটা ফলো করতে যাচ্ছি। তো inshallah, I will soon follow this whole process for you guys too, because I know reading books is not everyone's plate of food. So আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে, ওকে, দেখা যাচ্ছে? Is it visible? Yes, Yes, sir. sir. like They uh, have. like like I'm taking this course operating system where I'm providing this sort of PDF. So inshallah, after every 1 or 2 weeks, I will provide this sort of PDF to computer networks too, and we will be highlighting the very important concepts of this book, so that we have some basics about where is the book, here is the book. We have some basics understanding about how to read a book, and because as a student we are very negligent in reading books, so we have to read the books. And since we are in always in a rush, we don't have time at all to read the books, but there are lots of things that needs to be covered in those books. So it's a huge book. I'm pretty sure we are not interested at all, because who wants to read at this age? Even I didn't want to read. So অথবা which part গুলো, যে পার্ট গুলো আমাদের খুব দরকার, আমি সেই পার্ট গুলো তোমাদের এখান থেকে হাইলাইট করে দেবো, ঠিক আছে? Is it okay? And we will cover our slides from this part. Okay, now overview. In our last class we have actually discussed about the term internet, because what is an internet? Can you please remember? How if I ask you what is internet, how will you define it?
Anyone, please? Communicate more and and more device. Sorry, can you repeat it? Sir, communicate two and more device. Like an internet is network of networks, right? Where more and more, যেমন ধরো আমার নেটওয়ার্কটা আবার তোমার নেটওয়ার্কটা, আমরা কি কানেক্টেড না? তোমার সাইডের নেটওয়ার্ক দিয়ে তুমি একটা জুমে কানেক্ট হইছো বা মিটে কানেক্ট হইছো। Similarly, from my side, I have connected to the same link and we are being connected. Like you are also chatting with your friend, that is another connection. That person may be doing something in the internet, that is another connection. So how is all these networks, different networks, they are connected? So whenever we say the term internet, we mean that it is a collection of networks. Okay, now we will overview as an overview, like what's a protocol. Suppose whenever two human beings talk, whenever you do something, you need to have some strict protocol. Like suppose a police come to a scenario. Okay, so যখন এরকম হয় বাসায় কোনোদিন পুলিশ আসলো বা ধরো কোন একটা জায়গার মধ্যে কোন একটা পুলিশ গেল, সো তারা কি ওখানে জিজ্ঞাসাবাদ করে, বা ধরো কোন একটা মার্ডার সিন হলো, তারা ওইটা হয়তো বা কোনো একটা দড়ি দিয়ে আগে বেঁধে দেয়, তারা অন্য কোনো কিছু করে না, আগে হয়তো বা মেজারমেন্ট করে। So this is the protocol that they follow. So in terms of computer networks, there are some certain protocols. As a human being, we have protocols. As a networking device, they must follow some protocol too, যেগুলো আমরা এই কোর্সে দেখব চ্যাপ্টার 1 এ। Then next we will study the some definitions of network, like what is network edge, what is host, what is access network, what is physical medium, and what is the core of the network, how those hosts will be connected to the hosts of another side. So for this we need some physical medium, and to get to the source to destination, in the meantime we will measure the performance of the network. We will measure how much losses I'm in. Suppose I'm sending you 20 messages, and from those 20 messages 10 are successfully getting to you and 10 are not getting to you. Maybe they are being corrupted, or maybe they are being tossed out by the network. So what should be your loss percentage if you receive 10 out of 20? Anyone? 50%. 50%. But what should be the accuracy? 50%. Yes, So sir. so whenever we have some packet drops, we measure it in terms of loss. Suppose delay is another important network performance measurement unit. So I'm sending you a data, but it is taking a long time for it to get to you. So that's when delay comes into calculation. Our data needs to go to the source to destination very fast, but with a little loss or close to little loss. Okay, আর the main efficiency যেটা সবচেয়ে বেশি মেজার করা হয় সেটা হচ্ছে থ্রুপুট। Like মনে আছে, if you recall, in our childhood, like in when we were in college or in class 9-10, since most of us are from science background, we did a particular math called কর্মদক্ষতা, মনে পড়ে? Yes, sir. Efficiency. Efficiency. So that efficiency is being measured here as throughput, like how much efficiency I'm getting from my network. So we will measure it in terms of throughput. So one important thing that in this modern age you just cannot ignore is the security of your network. এই যে আমাদের যে কিছুদিন আগেও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে যে উত্তর কোরিয়ার অলমোস্ট $1 বিলিয়ন চুরি করে নিয়ে গেল, হয়েছে না কিছুদিন আগে? তোমরা Yes, খবরে sir. পড়েছো না? সো দ্যাট ইজ ডিউ টু দ্য পুর সিকিউরিটি। সো এই জিনিসগুলা হচ্ছে কেন? তো এই কোর্সটা, this part, since this is the major topic of this recent world, so this course, computer security and network security, was a fundamental course. I shouldn't say fundamental, I should say optional course at UIU, but I believe this has been changed from 2015,
as a major course, and it is mandatory for all to complete, if I'm not wrong. But the name of this course may be different. It might be network security, it might be computer security, but it is there. We cannot remove security from any network, because if my network is not secure, how will the network survive, right? Now, after completing the security, we will study about the protocol layers and different service models. That we will go. Now, to term the internet, can you see the slide? What do you see actually? Can you please tell me? We have provided a brief introduction about internet. I have said that an internet is a collection of networks where each network is connected to another one, that is connected to another one, that is connected to another one. So it's a chain, kind of chain reaction এর মতো হচ্ছে না? আমরা একটা আরেকটার সাথে কানেক্টেড হয়ে একটা বড় নেটওয়ার্ক তৈরি করছি না? Like suppose this one. Suppose আমি যদি বলি, আমি খুব ছোট্ট একটা ছবি আঁকি, ধরো this is suppose Bangladesh, this is suppose India, this is suppose Pakistan, Bhutan, Maldives, আমি বিভিন্ন কান্ট্রি আঁকছি, ধরো আমি এখানে বিভিন্ন রকমের দেশ আঁকলাম। সো সামহাউ দে আর কানেক্টেড, আপাতত ধরে নিই যে সামহাউ they are connected. So the internet, এগুলো যদি এক একটা, if these are individual networks, if these are all individual networks, I can combine them and call them what? Internet. Okay, since multiple networks combine and make a bigger network, and basically the internet is that bigger network. So if you see what kind of network is this one, it's a mobile network, right? Because it's a, like I have said to you, whenever you use mobile data, okay, someone has come. Just give me a minute. Can you please remember, I have given a picture at the very last part of the last class. What happens whenever you connect your mobile to the mobile data and do something? How do you connect to the internet actually? Do you remember? Anyone? Antenna. Like when you use your স্টেশনে যেতে স্যার, base station. বেস স্টেশন যেতে। Good, very good. Base station. So that base station is connected to its gateway, right? Yes, sir. Gateway, and that gateway is connected to a ISP, Yes, sir. and that ISP is connected to another ISP, right? Yes, sir. And then we don't care. Then we just don't care about the other part. All I need to know, can I leave my network? If I leave my network, I know there are protocols where these ISPs will be using some protocols and using some routing algorithms, they will be connected to each other. So if I can leave my own network, so sooner or later, using one way, there can be multiple way, there can be hundreds or thousands of way of going to the destination. But it's not my concern in which path I choose. That is the part of the ISP's concern. My concern is to get to my initial ISP, and my initial ISP will take me to the destination network, because it's his or her responsibility, the central authority. So this is a mobile network, right? Because we're saying that a mobile is using some sort of transmission which is being collected by the base station, and that base station is connected to a network, right? It's a router. This part, can you please tell me, in our previous lectures, how, in which device, in which term this router can be associated with? After receiving the signal in my base station, what it does, it sends the data to the gateway, right? Remember? Yes, sir. So that router is my gateway of leaving the network. Okay, now that gateway is connected to the global ISP, that global ISP is connected to the regional ISP. এখন don't make yourself some trouble by what is global, what is regional. Just think of them as global ISPs are bigger ISP and regional ISPs are smaller ISPs. Suppose we take এলাকা ভিত্তিক যেগুলো সেগুলোকে রিজিওনাল। exactly like অনেক বড় একটা
আচ্ছা, is it okay if I use some বাংলা to, যেমন এই জিনিসগুলো ইংরেজিতে বোঝানো ঠিক বাংলায় না। বলেন স্যার, বাংলায় বললে সুবিধা হয়। না না, but we have some strict protocol. The thing that I have told, we have a protocol at UIU too. We have to provide our class. স্যার কিছু মানে বেসিক এক্সপ্লেনেশন গুলো হ্যাঁ হ্যাঁ বাংলাতেই হ্যাঁ, দেন স্যার। ওগুলা বেসিক এক্সপ্লেনেশন গুলো আসলে বাংলা ছাড়া উপায় নেই। আমি যতই ট্রাই সিনিয়র করি, ফ্যাকাল্টিরা বাংলায় দেয় মোস্ট, মানে হ্যাঁ। কম্বাইন করে দেয়। প্রবলেম নেই। তো যেটা আইডিয়া সেটা হচ্ছে যে ইটস এ বিজনেস ফার্স্ট অফ অল। দ্য গ্লোবাল আইএসপিস ক্যান বি দ্য সেন্ট্রাল অথরিটি অফ ইন্টারনেট ইন বাংলাদেশ। চিন্তা করো, সো আমাদের বাংলাদেশের ইন্টারনেট বা টেলিকমিউনিকেশন সেক্টর আছে না? আছে। সো প্রথম জিনিসটা যে ইন্টারনেট কানেকশনটা কিন্তু তারা পায়, তারপর তারা এই জিনিসগুলো বিভিন্ন রিজিওনাল বেসিসে ছড়ায় দেয়। যেমন ধরো তারা হয়তো বা এটাকে ডিভিশন বেসিসে ভাগ করে, যেমন প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর আছে না? আছে তো, রাইট? এবং ওই অধিদপ্তরগুলো কি বিভিন্ন জেলা ভিত্তিতে কাজ করে না বা বিভাগ ভিত্তিতে আছে না? সো দেখা গেল যে এই বড় নেটওয়ার্কটা বিভিন্ন বিভাগে চলে গেল, দেন ওই বিভিন্ন বিভাগ থেকে যে ব্যান্ডউইথটা সে অ্যালোকেটেড হলো, তাকে যে পরিমাণ ডেটাটা দেয়া হলো বা তাকে যে সার্ভিসটা দেয়া হলো, আমরা কনফিউজ না হই, তাকে যে অপশনটা দেয়া হলো যে সার্ভিসটা, সেটা সে তার বিভাগের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউট করে দেয়। এখন বিভাগ থেকে কারা পাচ্ছে? এটা বিভিন্ন জেলা বেসিসে চলে আসতেছে না বাংলাদেশে? আমার কথা কি রিলেট করতে পারছো তোমরা? জি স্যার। দেন দেন ওই জেলাতে কি হয়? ধরো ঢাকা জেলাতে আসলো, এখন ঢাকা জেলাতে আইএসপি কি একটা বলো তো? ঢাকা জেলা থেকে অনেক আইএসপি না, আমরা আছে, জি, স্যার। লিড আছে, বিভিন্ন আছে। তখন এই যে লিডগুলো তাদের মধ্যে টেন্ডার হয়, টেন্ডার হওয়ার পর যে যে দামে দিতে পারে তারা ওইখান থেকে লিজ নিয়ে তারা হচ্ছে জিনিসগুলো কাজ করে। সো my goal, we are using the internet from nuts and bolts point of view. We have given a very brief overview. Now we are going into the detail how they are actually connected using nuts and bolts. Like this is a mobile network which is connected to the global ISP. This is my home network. Suppose in my home I have a laptop, I have a desktop, I am connected to my own personal router. I shouldn't say it a router, we will make it clear, we will clear it up. Then it is connected to the regional ISP and suppose institutional network. Suppose this can be UIU, right? UIU থেকে আমরা ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারি না, তাহলে এই জিনিসগুলো আলটিমেটলি, যেমন ইউআইইউ যে রিজিওনাল আইএসপির সাথে কানেক্টেড আছে, সেই রিজিওনাল আইএসপি তার অন্য একটা রাউটার দ্বারা আমাকে কানেক্ট করে রাখছে, আবার সে আরেকজনের সাথে কানেক্টেড, ওইখানের সাথে আরেকটা নেটওয়ার্ক কানেক্টেড। এরকম করে এই কানেকশনগুলো এস্টাবলিশ হয় ইউজিং নাটস এন্ড বোল্টস ভিউতে। আমরা দেখি যে কোন টার্মকে আমরা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। ফার্স্ট অফ অল স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। ইয়া প্লিজ, শিওর শিওর। স্যার এই যে মোবাইল নেটওয়ার্কটা স্যার যদি দূরে থাকে সেই ক্ষেত্রে কি শুধু এরা স্যার এই যে গেটওয়ে থেকে গ্লোবাল আইএসপি তে পাঠাবে? যেমন স্যার এখানে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল নেটওয়ার্ক যেটা, সেটা কিন্তু স্যার ডাইরেক্ট রিজিওনাল আইএসপি তে পাঠায়। হ্যাঁ, না না, এখানে তোমাকে জাস্ট একটা ডেমো দেওয়া হচ্ছে। এই যে এখানে যা তুমি যে দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটায়, this is just for a demonstration purpose. The basic idea is, the basic, আমি একটু বলি, the basic idea is what kind of network is this one? Institutional, right? জি স্যার। তারা কি ব্রডব্যান্ড লাইন ইউজ করবে না? অবশ্যই। জি স্যার। তাহলে তারা যদি ব্রডব্যান্ড লাইন ইউজ করে, they have to take this from some regional ISP. তুমি বাসার ব্রডব্যান্ড লাইন কি গ্রামীণ ফোন বা ইয়া থেকে নিবা নাকি যে কোনো লোকাল বা রিজিওনাল আইএসপি থেকে নিবা? রিজিওনাল যদি স্যার মনে করেন ইউজ করা হয় ওই যে আগে করা হতো না স্যার ল্যাপটপে, ওই সময়, হ্যাঁ ওই সময় তো শেষ। ওইটাকে তুমি মোবাইল নেটওয়ার্ক হিসেবে কাউন্ট করতে পারো ওই জিনিসটাকে। যেমন যখন কোনো মোবাইল নেটওয়ার্ক, সে ফর এক্সাম্পল গ্রামীণ ফোন, আর তুমি ওদের মোবাইল ডাটা ইউজ করতেছো, গ্রামীণ ফোন বাংলা নেই, তখন কি ওরা কি কাইন্ড অফ এই যে আমার যে গ্লোবাল আইএসপি তাদের সাথে কি চুক্তিবদ্ধ না? সো মাই ডেটা উইল পাস থ্রু সাম আইএসপিস। এখন এইটা যে অ্যাকচুয়ালি গ্লোবাল আইএসপি হবে তা না। এবং আমি আগেই বলেছি আমাদের কনসার্ন মোটেও এটা না যে আমি কি গ্লোবাল আইএসপির দ্বারা পাস হচ্ছি না রিজিওনাল আইএসপির দ্বারা পাস হচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল তুমি নিজে চিন্তা করো, আমার রিজিওনাল আইএসপির কোনো ক্ষমতা আছে বাইরে যাওয়ার, নাকি আমার রিজিওনাল আইএসপি অন্য কোনো বড় জায়গা থেকে নেটওয়ার্ক তার কাছে ধারে নিয়ে আসছে? বড় জায়গা থেকে নিজের কাছে ধারে। তার মানে আলটিমেটলি সে এই বড় নেটওয়ার্কটার কাছে দায়বদ্ধ না? Yes sir. So basically I am using the regional ISP always, the global ISP always. Maybe their internal infrastructure differ, হয়তো বা ডিফার করে, বাট ও চাইলে ওর কন্ট্রাক্ট ক্যান্সেল করে দিতে পারে না যে কোনো সময়। So we are always under the good full eye of this global ISP. Okay, and
আমি যেটা শুরুতেই বলেছি, আমাদের আসলে এটা হেডেকে নেওয়ার দরকারই নাই যে আমি এখানে কিভাবে যাচ্ছি, ওইটা আমরা চ্যাপ্টার 4-এ পড়বো। এখন আমার কোনো দরকার নেই, চ্যাপ্টার 4 আমরা দেখবো যে কিভাবে আমরা রাউটিং করি। তো এখন শুধু আমার টার্গেট, আমি কি কি বলেছি মনে আছে? এখন আমার টার্গেটটা কি, আমি কি আমার নেটওয়ার্ক থেকে বের হতে পারতেছি কিনা, রাইট? তাহলে হোয়াট শুড বি মাই গোল? হোয়াট শুড বি মাই গোল নাও? ক্যান আই leave that part? Can I leave that part? Can I leave that part? If I can leave that part, it's the responsibility of this ISPs to send me back to my destination. Now we have talked a lot. I need to move. First of all, billions of connected computing devices. Here, it's a mobile network. Can only your mobile uses that mobile network? No, sir. So I hope you understand the term billions, because the internet of 2010 and the internet of 2021 is not the same. Each and everyone, even a student of class 2, has a smartphone in his pocket now for his understanding of rhymes. To perform some calculations, he goes to the internet. So the computing connected devices are increasing day by day. So how we can name those devices? Those devices are called, in this book we will call them as hosts. So the hosts are those parts which are basically the end systems. Now if you see, this is PC, server, wireless laptop, smartphone. All these are the last entities of that network. মানে ওই জিনিসটার পরে কি আর কিছু আছে বলো তো? এই যে মোবাইলটার পরে আর কিছু দেখতে পাচ্ছ ছবিতে? No, sir. তার মানে এই যে তুমি এখন আমাকে বলো, তোমাদের মধ্যে কয়জন মোবাইল দিয়ে কানেক্টেড আছো এখন? ধরো তুমি মোবাইল দিয়ে, কয়জন মোবাইল দিয়ে তোমার বাসার ওয়াইফাই ইউজ করতেছো? মোটামুটি অনেকজন হবে না? কিন্তু তোমার মোবাইলের পরে কি কোনো কিছু আছে, নাকি তোমার মোবাইলটাই লাস্ট, যেখান থেকে তুমি ডাটাটা কোথায় পাঠাচ্ছ? তোমার বাসার পার্সোনাল ওয়াইফাই রাউটারটাতে, রাইট? জি স্যার। তার মানে এন্ড সিস্টেম বলতে কি বোঝাচ্ছে? এন্ড সিস্টেম বলতে বোঝাচ্ছে যে হোস্ট। যেমন এখানে মোবাইলটা হচ্ছে একটা এন্ড সিস্টেম, একটা হোস্ট। যেমন এখানে দেখো এই যে ইনস্টিটিউশনাল নেটওয়ার্ক, ধরো এই যে ইউআই, ধরো এই জিনিসটা হচ্ছে তোমরা যে ইউক্যাম চালাও না সবাই, তো ধরো এটা হচ্ছে ইউআই ইউক্যাম এর ডাটা সার্ভার, ওদের হচ্ছে এটা ডাটা সেন্টার। আবার ধরো এটা হচ্ছে ইউআই ওয়েব ব্রাউজার, যেমন www.ui.ac.bd। তো ওদের দুইটাই ওদের ওই ডাটা সেন্টারে পাঁচতলাতে সেভ করা আছে। হ্যাঁ, তাহলে এই ডাটা সেন্টারটার পরে কি কোনো কিছু আছে, নাকি আমার লাস্ট পোর্শন হচ্ছে এটা? মানে ধরো আমি যদি আমি এটা আমি সুন্দর করে বুঝাই, আমি শিওর আমি বুঝাতে পারবো, তোমরা বুঝতে পারবে। তো ধরো তুমি এখান থেকে www.ui.ac.bd করছো, তোমার ডেটাটা প্রথমে কোথায় যাবে? এই গেটওয়েতে না, বেস স্টেশন হয়ে, রাইট? অথবা তুমি যদি হোম নেটওয়ার্ক ধরো, তোমারটা যাবে প্রথমে তোমার ওয়্যারলেস রাউটারে, ওই ওয়্যারলেস রাউটার তোমার লোকাল আইএসপির কাছে চলে যাবে, দেন ওইখান থেকে আমি আমার রিজিওনাল আইএসপির কাছে চলে যাব, সে আমাকে এই পাথ চুজ করলো, আমি এই পাথ চুজ করলাম, এবং ফাইনালি আমি এখানে আসলাম না? তাহলে রিকোয়েস্টটা জেনারেট হয়েছে এখান থেকে, এবং রিকোয়েস্টটা শেষ হয়েছে কোথায়? এখানে না? তাহলে আমি যদি রিপ্লাই পাই, আমি কি রিপ্লাইটা এদিকে পাবো না? একদম এদিকে না? তাহলে this part and this part is called my end system. End system. Okay, so end system or host is very same. So sometimes we will call host and sometimes we will call them end system. Now the important part, running network apps. What are those end systems running on? Suppose network app bolte je app gulo bujhay, don't confuse them with some apps from Play Store. Okay, আচ্ছা কেউ আমাকে কোশ্চেন করে নাই যে স্যার সার্ভার কে এন্ড সিস্টেম হতে পারে? সার্ভার কে এন্ড সিস্টেম হতে পারে না? হ্যাঁ স্যার, এটা একটা হোস্ট পারে, বিকজ ও হচ্ছে একটা সার্ভারকে হোস্ট করে রাখছে। এবং আলটিমেটলি যেমন আমি বলি ইউআই www.ac.bd, আমি কি ওয়েব সার্ভারটাকে অ্যাক্সেস করতে চাচ্ছি না? দেন আই এম জাস্ট সেন্ডিং মাই ডেটা টু দ্যাট পার্টিকুলার হোস্ট, এবং ও আমাকে রিপ্লাই করছে। এরপরে তো আর কিছু নাই, তাই না? তো যেগুলো হচ্ছে আমার নেটওয়ার্কের লাস্ট ডিভাইস, ওগুলোকে আমরা বলবো এন্ড সিস্টেম। সো হোয়াট আর দে রানিং? They are running network apps. So like you are using Google Meet. Can you use Google Meet without internet? No, sir. Okay. If you are using Zoom, or if you are using YouTube or Netflix, you suppose you have a
TV which supports Netflix and you want to watch a series. Can you do it without any kind of internet? Is it possible? So by network apps we are specifying those applications which needs internet to operator. Suppose আমার ল্যাপটপে যদি ইন্টারনেট না থাকে, আমি কি আমার পূর্ববর্তী ডাউনলোড করা কোনো মুভি যে কোনো একটা প্লেয়ার দিয়ে ওপেন করে দেখতে পারবো না? Yes, sir. ওইটার জন্য কি নেটওয়ার্ক থাকার দরকার আছে ওই প্লেয়ারটা চলার জন্য? No, sir. আচ্ছা, ফাইন। তাহলে হোস্ট হচ্ছে সেই সিস্টেমগুলো এখানে যারা অবশ্যই তাদের মধ্যে নেটওয়ার্ক অ্যাপগুলো চালানো যাবে। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে এটা মনে রাখি, এই নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমি শুধুমাত্র আমার এই লাস্ট পোর্শনই চালাতে পারবো, নেটওয়ার্কের এজে। দিস পোর্শন আর কল দ্য এজ অফ দ্য নেটওয়ার্ক। এবং এই যে এই জায়গাটা, এটাকে বলা হয় নেটওয়ার্কের কোর। নেটওয়ার্কের কোরের ভিতরে বেসিক্যালি রাউটাররা থাকে। এই রাউটারগুলোর মধ্যে কোনো হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট সেভাবে নাই। তো আমরা কোনো নেটওয়ার্কিং অ্যাপ্লিকেশন আমি রাউটারের ভিতরে চালাতে পারবো না। লাইক আমি কি রাউটারের ভিতরে জুম অ্যাপ্লিকেশন চালাতে পারবো? আস্ক ইউরসেলফ, সম্ভব? একটা জুম অ্যাপ্লিকেশন চলার জন্য তোমার একটা মিনিমাম ইউআই সহ একটা ইকুইপমেন্ট দরকার না, যেখানে তুমি দেখতে পারবা আরেকজনকে বা কথা বলতে পারবা? তো আমরা এই যে ডিভাইসগুলো চালাই, এগুলো সব হচ্ছে নেটওয়ার্কের এজে চালাই, আমরা কখনো নেটওয়ার্কের কোরে চালাই না। কোর হচ্ছে ভিতরের পার্ট। আমরা আসছি, সমস্যা নেই। ওকে, নাও সাপোজ wired links, they are defined by this dash line, and wireless links are basically wireless, you know. Now what are the communication links? If you look at closely, this base station is transmitting what? Can you please tell me? Wave, sir. It's transmitting what? frequency data. Basically it is transmitting signal, right? Signal. That signal is being picked by this mobile or by this laptop, right? So that signal may be a radio signal, that signal may be microwave signal, because most antennas they use radio and microwave signal. So this is a mobile network. Suppose in our home network you have a wireless router, right? So aren't we all getting our Wi-Fi's from this wireless router, right? Yes, sir. Yes, sir. So they are connected to these wireless links. But suppose I am using this router and my PC is connected to individually using a wired link. So aren't this, some are wireless and some are wired? So these are called communication links. My communication links can be fiber optic, can be my copper cable, can be radio wave, can be satellite. We can connect to the internet using every and each one of them, but we don't do that. Normally the very common network connection options that we choose is fiber optic cable, right? আমাদের বর্তমানে যে ইন্টারনেট সেটা পুরোটাই কিন্তু ফাইবার অপটিক কেবল দিয়ে। You can connect to the internet using satellite, but it will be very costly and it will be slow. আমরা আগে যেমন ব্রডব্যান্ড লাইন দিতাম, আমরা কিন্তু কপার কেবল ইউজ করতাম। আবার আমরা যখন এই যে রেডিও আমরা যদি এই ধরনের ওয়্যারলেস তোমাদের বেস স্টেশনের থ্রুতে কমিউনিকেট করতে চাই টাওয়ার টু টাওয়ার, তখন আমরা রেডিও ফ্রিকোয়েন্সিতে যাই। তো বিভিন্ন রকমের আছে। তার মানে কমিউনিকেশন লিঙ্ক কিন্তু এক আইএসপি থেকে আইএসপি তে তুমি বলতে পারবা যে সব সময় ফাইবার হবে? আমি কালকে লাস্ট ক্লাসে কথাটা বলেছিলাম না, আমার আইএসপি টু আইএসপির মধ্যে কমিউনিকেশন লিঙ্কটি এগুলোর মধ্যে ভ্যারি করতে পারে না পারে না? ধরো এক্সাম্পল, ধরো দিস গ্লোবাল ভ্যারি করতে পারে। তাহলে এখানে একটা মূল জিনিস কি, এইটাকে আমার সিগন্যালে কনভার্ট করতে হবে না আমার ডেটাগুলোকে? Yes, sir. That we studied in our data communication course, remember? I don't know if all of you have completed the data communication course here. How many of you have completed the data communication course? স্যার অনেকেই স্যার করে নাই স্যার, বিষয়গুলো ও, তারা আমাদের আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কারণ স্যার আমাদের তো স্যার এখন আর প্রিরিকুইজিট নাই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ডিরেক্ট নিয়ে আচ্ছা কেউ কি আসছে? আচ্ছা যাই হোক, তো আচ্ছা যেহেতু করো নাই তাহলে আমি একটু বলে দিই। মানে আমার এরকম কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নাই যে আমার এই আইএসপি সাথে এই কানেকশন ওয়্যার্ড হইলে তার সাথে সবগুলা ওয়্যার্ডই হবে। সো খুব ইজিলি এই কানেকশনটা ফাইবার অপটিকের হতে পারে, এই কানেকশনটা কপারের হতে পারে, অথবা এই কানেকশনটা রেডিওর হতে পারে। তাহলে এই যে একটা কানেকশন থেকে আরেকটা কানেকশনে ডেটাটা ধরো এদিক দিয়ে যাবে, তাহলে অলওয়েজ যে সে ফাইবারই পাবে তা না, তাকে কি এইদের মধ্যে কনভার্সন করা লাগতে পারে না পারে না? তাহলে প্রয়োজন অনুযায়ী, সেটাই আমি বলতে যাচ্ছি। পারে, এটা এই
যেহেতু পারে, এখন তো আর আমি সবগুলো বলতে পারবো না, কারণ হচ্ছে এটা গেলে ডেটা কমিউনিকেশন, এই কনভার্সন টেকনিক গুলো অল্প অল্প করে দেখানো হয়। নাও দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং, what is the major point of those communication link? The major point of those communication link is how much data they can carry, and this part is called bandwidth. Android. তো আমরা এটা নিয়ে এখনই কিছু বলবো না, এটার একটা ফর্মাল ডেফিনেশন আছে, আমরা পরে বলবো। বেসিক্যালি একটা ব্যান্ডউইথ হচ্ছে যে কোনো একটা ফ্রিকোয়েন্সি বা একটা সিগন্যালের যেটা হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি আর যেটা লোয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি সেটা ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ FH মাইনাস FL, দ্যাট ইজ কল B। মানে আমার একটা সিগন্যাল ধরো যাচ্ছে, সোজা কথা, আমি ধরো একটা সুন্দর একটা সিগন্যাল ড্র করি, ধরে রাখি, তাহলে আমি ধরলাম এটা কি হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি না? Okay. Yes, sir. What is the lowest here? This part, right? So to get a formal definition of bandwidth, if I divide this one from this one, we will get the bandwidth of that signal. So that is not our concern now. All we are trying to say, the bandwidth is basically the data transmission rate, and which depends on the communication link. যেমন তুমি যদি বলো যে একটা কপারের মধ্যে ডেটা কমিউনিকেশন লিংক এবং একটা ফাইবার অপটিকের ডেটা কমিউনিকেশন লিংক, তোমার নরমাল কমন সেন্স কি বলে কোনটাতে বেশি হওয়া উচিত? Fiber optics, because it carries light in a faster speed, right? So ফাইবার কি মতে ব্রডব্যান্ড স্যার? হ্যাঁ, পুরোপুরি। স্যার এগুলোর মধ্যে স্যার কোনগুলো আছে, ন্যারো ব্যান্ড বা ভয়েস ব্যান্ড কি কোনটা আসছে, যে ফাইবার কপার রেডিও স্যাটেলাইট? Can you please repeat? স্যার এই মানে ন্যারো ব্যান্ড অথবা ভয়েস ব্যান্ড, ব্রডব্যান্ড বাদে আর কি। ন্যারো ব্যান্ড অথবা ভয়েস ব্যান্ড বাদে? স্যার ব্রডব্যান্ড বাদে ন্যারো ব্যান্ড অথবা ভয়েস ব্যান্ড কি আছে কিনা? ওগুলা হচ্ছে ডিফারেন্ট মিডিয়ামের জন্য, ওগুলো হচ্ছে তোমার ডিফারেন্ট মিডিয়ামের জন্য। লাইক whenever we are transmitting data, ওই ডেটাগুলোকে ট্রান্সমিট করার জন্য আমার বিভিন্ন ব্যান্ডের দরকার হইতেই পারে, যে আমি এই ব্যান্ডের এই ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জে ওই ডেটাগুলোকে পাঠাবো। বাট ওই ব্যান্ডটা তুমি যেই ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে পাঠাও না কেন, তোমাকে তো পাঠাইতে হবে একটা নেটওয়ার্কের ভিতর দিয়ে, রাইট? ওই যে কথাগুলো বললো না, ভয়েস ব্যান্ড, ন্যারো ব্যান্ড, এগুলো হচ্ছে ডেটা কমিউনিকেশনের পার্ট। এগুলো বেসিক্যালি কমিউনিকেশন লিংকের প্রপার্টির মধ্যে পড়ে। বাট আলটিমেটলি তো আমাকে এই ফাইবার অপটিক কেবলের ভিতর দিয়েই পাঠাতে হচ্ছে। সো ওই ব্যান্ডটার কাজ হচ্ছে ডেটাটাকে একটার একটার সাথে যাতে ওভারল্যাপ না করে, সেই জন্য ওই ব্যান্ডটা ফিক্স করা হয়। লাইক আমি যদি তোমাদেরকে একটু ডেটা কমিউনিকেশনের বেসিক দিই, ধরো আমার এটা একটা বড় ডেটা, আমি কয়টা ভাগে ভাগ করলাম ওকে বলো তো? চারটা। এখানে একটা, দুইটা, তিনটা। আচ্ছা ধরো তিনটা। এখন ধরো এখানে একটা সিগন্যাল আছে, আবার এখান থেকে আরেকটা সিগন্যাল শুরু হলো, আবার এখান থেকে আরেকটা সিগন্যাল শুরু হলো। তো এই জায়গাটার মধ্যে কি দুইটা সিগন্যাল ওভারল্যাপ করার সুযোগ আছে না? তাহলে আমরা যদি এখানে একটা ব্যান্ড দিয়ে দিই, এই জায়গাতে একটা ব্যান্ড দিয়ে দিই, আবার এই জায়গাতে একটা ব্যান্ড দিয়ে দিই, এগুলোকে বলা হয় গার্ড ব্যান্ড, হ্যাঁ, জিবি। দিস আর বেসিক্যালি পার্টস অফ ডেটা কমিউনিকেশন, জিবি। তাহলে বলো তো এই সিগন্যালটা কি এখন এই জায়গাতে লাগবে না এখানে থেমে যাবে, গার্ড ব্যান্ডে থেমে যাবে? গার্ড ব্যান্ডে থেমে যাবে। ইভেন এটাও কি গার্ড ব্যান্ডে থেমে যাবে না? এখন বলো তো আমার কি এই দুইটা সিগন্যালের ওভারল্যাপ হওয়ার কোনো সুযোগ আছে? নো স্যার। তাহলে আমরা কি তাদের মানে ওই যে লসের পরিমাণ, যেটা আমাদের একটা ডেটার কোনো ক্ষতি হবে না স্যার? সরি, মানে ডেটা আদান প্রদানের ক্ষতি হবে না স্যার? মানে যে থেমে গিয়ে ডেটা আদান দিলে স্যার, এটা তো ডেটা আদান প্রদান হচ্ছে একটা, তুমি বুঝে নেই, সিগন্যাল স্যার, এটা কি আমরা জাস্ট একটা সিগন্যালকে আমরা জাস্ট যাতে একটা একটার সাথে ওভারল্যাপ না করে সেজন্য হচ্ছে ব্যান্ডটা সেট করি। এখন ধরো এটা ধরো আমার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির সিগন্যাল, এটা ধরো আমার মাইক্রোওয়েভের সিগন্যাল। সো এইটার যে রেঞ্জ, এটার রেঞ্জ কি সেম হবে? নো স্যার। তো এবার চিন্তা করো যে এটা একটা রাস্তা। আমি খুব প্র্যাকটিক্যালি পড়াতে পছন্দ করি, হ্যাঁ, তোমাদের যদি মানে অপছন্দ হয় প্লিজ লেট মি নো। মানে আমি দেখছি প্র্যাকটিক্যালি পড়লে রিলেট করা যায়। এখন ধরো এটা একটা রাস্তা, ধরো এই রাস্তাটা দিয়ে, এটার মধ্যে দিয়ে ধরো ট্রাক সাইজের যে কোনো কিছু একটা চলতে পারবে, তাহলে আমি তো ওই ফ্রিকোয়েন্সি গুলাকে এদিক দিয়ে দিতে পারবো। এখন ধরো এই রাস্তা দিয়ে একটা সাইকেল চলতে পারে না, হাইয়েস্ট একটা সাইকেল চলতে পারে, তাহলে কি আমি কখনো এই ট্রাকটাকে এই রাস্তা দিয়ে চালাতে পারবো? নো স্যার। তাহলে এই রাস্তা দিয়ে কারা চলতে পারবে? একটা সাইকেল বা তার কাছাকাছি সাইজের যারা, তারা না? জি স্যার। তাহলে এই কারণে এই ব্যান্ডগুলো সেট করা হয় যাতে তাদেরকে একটার থেকে আরেকটাকে আলাদা করা যায়। আচ্ছা, দ্যাট ইজ নট পার্ট অফ আওয়ার কোর্স, হ্যাঁ, আমরা ওগুলো নিয়ে পরে বিস্তারিত কথা বলবো, সমস্যা নেই। আই হোপ বাট আমি কিছুটা ইনটিউশন হয়তো বা দিতে পেরেছি, রাইট? মোটামুটি জাস্ট
ব্যান্ড হচ্ছে তাদেরকে আমি আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাগ করে নিলাম, যাতে করে একটার একটার সাথে ওভারল্যাপ না হয় এবং কমিউনিকেশনটা স্মুথলি চলে। নাও these are routers, right? These are the part of routers and these are the part of network core. In router we will perform packet switches. So what is packet switches? We don't know yet. We will know in very detailed amount of degree in later part of the course. Okay, আপাতত আমরা শুধু জেনে রাখি যে এরা হচ্ছে নেটওয়ার্কের কোরে থাকে। আর যদি তোমাকে আমি অল্প একটু আইডিয়া দিই, সেটা হচ্ছে প্যাকেট সুইচিং মানে কি। প্যাকেট সুইচিং মানে হচ্ছে, ধরো এখানে একটা মানুষ আছে। আচ্ছা, তোমরা কোনোদিন এটা দেখেছো যে যারা ধরো দিনমজুর, অনেক সময় আছে না কারখানাতে কাজ করে, তো ধরো এটা একটা কার্গো, এখান থেকে ধরো কিছু মাল নামানো হচ্ছে, তো এটা হচ্ছে ধরো ওয়্যার হাউস, এখানে রাখবে সে, লোকজন কি সারিবদ্ধভাবে দাঁড়া থাকে? স্যার। হ্যাঁ, তো কি করে, এই যে বুঝতে পেরেছি। তো কি করে, এই ভদ্রলোক ওর কাছে দেয়, আবার এই ভদ্রলোক কি করে আরেকজনের কাছে পাস করে। এখন তুমি একটু চিন্তা করো তো, জাস্ট ইউজ ইউর কমন সেন্স, সারা জীবন মনে রাখবা যে স্যার এই এক্সাম্পলটা দিচ্ছে। আমি ধরো এখান থেকে একটা জিনিস, ধরো আমাকে একটা মোটর দিচ্ছে সে, গাজি মোটর, আমি মোটরটার অর্ধেক নিয়া অর্ধেক কি ওর কাছে দিতে পারবো, নাকি ওকে দেওয়ার জন্য আমার মোটরটা পুরোপুরি হাতে নিতে হবে? পুরোটা পুরোপুরি নিতে হবে। Exactly, that is called forwarding of packets. In packet switching, we forward the packets in our outgoing line, but before that we need to get the full packets in our incoming line. আমি আমার ইনকামিং লাইন দিয়ে ফুল প্যাকেটটা পাঠাবো, তারপরে ওটাকে আমার আউটগোয়িং লাইন দিয়ে কি করব, ফরওয়ার্ড করতে থাকবো, এবং এভাবেই আমার প্যাকেটটা বিভিন্ন জায়গা থেকে জায়গায় 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 যেতে থাকবে। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছি? মানে বিফোর সেন্ডিং এই শর্ট পাথের ব্যাপারটা কই গেল আমি স্যার? এই শর্ট পাথের ব্যাপারটা এখন আসেনি। শর্ট পাথের ব্যাপারটা আসবে চ্যাপ্টার 4 এ, আসবে। ওটা হচ্ছে আমরা রাউটিং অ্যালগরিদমের থ্রুতে সলভ করব। দ্যাট ইজ নট, এটা তো ইন্ট্রো বাবা, আমরা ইন্ট্রো দিচ্ছি। ইন্ট্রোর মধ্যে আমরা সবগুলা পার্টের জাস্ট আগে ব্রিফ দেখি, ইনশাআল্লাহ আমরা প্রত্যেকটা পার্ট কভার করব, ঠিক আছে? বাট ওর কথা পয়েন্ট আছে, এই যে যাচ্ছে প্যাকেট যে সুইচিং হচ্ছে, উল্টাপাল্টা পাথে দিয়ে তো আর সুইচিং হবে না, তাই না? তোমার বাসা থেকে ধরো তুমি ভার্সিটিতে যাচ্ছ, ইয়েতে তুমি কোন পাথটা চুজ করবা, যেটা তোমার জন্য সবচেয়ে কষ্টদায়ক না যেটা তোমার জন্য সবচেয়ে ইজি, বলো তো? Easy. So that is my best path. And in chapter 4, in routing protocol, I don't know the chapter 4 name yet, but we will study that. Now, suppose this is a fun interconnected device. These were previously not possible, but nowadays this is pretty common. Like, suppose even I have performed lots of projects like this when I was at Asanullah. Even I have designed a smart watch. I have configured a smart watch that will give me some values. Suppose home automation system, I have designed it too. These are pretty common things. But তুমি চিন্তা করো তো, আরো 30 বছর আগে এগুলো সম্ভব ছিল? আমি কি এখন বাসায় বসে ধরো আমি অফিসে বসে আছি, আমি কিন্তু চাইলেই ইউজিং ওয়্যারলেস টেকনোলজি আমি কিন্তু আমার দরজার অবস্থাটা দেখতে পারি, ইজ ইট লক কি লক না। আমি কিন্তু চাইলে আমার থার্মোস্টেটটা চেঞ্জ করতে পারি না? আমি চাইলে আমার বাসার হিটারটা পাল্টাতে পারি, আমি চাইলে আমার এসি কন্ট্রোল করতে পারি। এগুলো কি এখন আমরা দূরে থেকেও করতে পারছি না? আগে কি এগুলো সম্ভব ছিল বলতো, আরো 30-40 বছর আগে? তো যেগুলা আরো 30 বছর আগে হয়তো বা স্বপ্নের মতো ছিল, ওগুলা কিন্তু এখন আমরা রিয়েলিটিতে পূরণ করি। যেমন যে আইপি ফোন গুলা, ইন্টারনেট রেফ্রিজারেটর, আমি চাইলে এটার টেম্পারেচার অ্যাডজাস্ট করতে পারি, আমার টিভির চ্যানেল কন্ট্রোল করতে পারি। সো সবকিছু এখন মোটামুটি ইন্টারকানেক্টেড হয়ে গেছে। নাও মেইন পার্ট। So now you have to tell me, what is internet? What is internet? So, a collection of network. A collection of network. That means network of networks, right? Suppose this is connected to this network, right? And this network is connected with this network. This is connected with this network. So use your transitive property. You have completed the data communication course. If x represents y, আমি বলছি তারা কানেক্টেড। কিভাবে কানেক্টেড? আমি একটা প্রপার্টি দিই, যদিও তারা আসলে এইভাবে কানেক্টেড না, তারা হচ্ছে কানেক্টেড ইউজিং সাম প্রোটোকলস, বাট আমি একটা ধরলাম এক্স এর মধ্যেও যে প্রোটোকল আছে, ওয়াই এর মধ্যেও সেই প্রোটোকল আছে। এখন এক্স ওয়াই এর সাথে কথা বলতে পারে, আবার ওয়াই জেড এর সাথে কথা বলতে পারে। এটা একটা প্রপার্টি, এটা আরেকটা প্রপার্টি। তাহলে এই দুই প্রপার্টি থেকে আমি কি বলতে পারি যে এক্স জেড এর সাথে কথা বলতে পারে? না। কেন না? দেখো, বলা যাবে স্যার। না আমি বলি, মানে
ট্রানজিটিভ প্রপার্টিটা কি আমি বলি। ট্রানজিটিভ প্রপার্টিটা হচ্ছে ইফ is not good. ওকে, আজকে সকালে ভূমিকম্প হয়েছিল, তোমরা টের পাইছো? তো আপনি না বললে তো জানতামও না। খেলা জি শেষ স্যার, হওয়ার পরে পেয়েছি। পরে হয়েছিল। টের পেয়েছি, আমি জিজ্ঞেস করতেছিলাম বাট কেউ বিশ্বাসই করলো না। স্যার খেলা শেষ হওয়ার পরে হয়েছে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম খেলা শেষ হওয়ার জাস্ট। জন্য স্যার ওইটা আর খেয়াল করা হয়নি স্যার। আচ্ছা দেখো আমি এখানে ক্লিক কেন দিতে পারছি মেইন জিনিস। ওকে, খেয়াল করো, there is a thing called transitive property in database where if you can get y from x and in another case you can get z from y, if you combine two case you can get z from x, কারণ কি x এর হাত y এর সাথে, y এর হাত z এর সাথে, if we combine x থেকে y পাই, y থেকে z পাই, সো টেকনিক্যালি একটু চিন্তা করলে আমি x থেকে কি পেতে পারি, জেড। z পেতে পারি। তো এই প্রপার্টিটা আসলে এখানে কাজ করে না, কিন্তু আমি এখানে বোঝানোর জন্য বলছি। ধরো x যেই ভাষায় কথা বলে এটাকে আমরা প্রোটোকল বলছি, y সেই ভাষায় কথা বলে, ওকে, এবং y যে ভাষায় কথা বলে সে ভাষায় z কথা বলে, তাহলে আমি কি বলতে পারি না যে x আর z সেম ভাষায় কথা বলে? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আমি তো মানে কমপ্লেক্স কিছুই বলিনি, আমি জানি এখানে কেন নীরবতা কেন। যাই হোক, সো দেখো ইন্টারনেট ইজ এ নেটওয়ার্ক অফ নেটওয়ার্কস লাইক ইন্টারকানেক্টেড আইএসপি। যেমন এই আইএসপিটা ও ওর ওনার, বাই দ্য ওয়ে ইন্টারনেটের কিন্তু কোনো ওনার নাই, কেউই বলতে পারবে না যে নেটওয়ার্ক মানে এই ইন্টারনেটটা আমার, বিকজ ইন্টারনেট হচ্ছে বিভিন্ন রকমের আইএসপিদের একসাথে গঠন করার পর দেখা যায় যে অনেকগুলা নেটওয়ার্কের অনেক বড় একটা নেটওয়ার্ক হয়। তাহলে সবগুলো মিলেই হচ্ছে একটা ইন্টারনেট, যেখানে ইন্ডিভিজুয়ালি হয়তোবা বিভিন্ন জায়গার আইএসপি গুলা তারা বলবে যে এই জায়গার রিজন আমার, এটা আমার, এটা আমার, কিন্তু ওভারঅল যদি আমি শুধু ইন্টারনেটের কথা বলি, শুধু ইন্টারনেটের কি কোনো ইন্ডিভিজুয়াল ওনার আছে বলতো? কারণ এটা কি এটা কি সেন্ট্রালাইজ নাকি এটা ডিস্ট্রিবিউটেড বলতো? ডিস্ট্রিবিউটেড। obviously distributed, but in that distributed part, যেমন আমি যদি বলি যেমন ইউআইউর ইন্টারনেট হচ্ছে আমার থেকে নেওয়া, তাহলে ইউআইউর রিজনাল আইএসপি কে আমার, তাহলে ইউআইউর ওনার হচ্ছে আমার, কিন্তু আমার কি বলতে পারবে যে আমি ইন্টারনেটের মালিক? ওর বলার কোনো রাইট আছে? না স্যার, নাই। তাহলে আমরা বলবো যে ইন্টারনেট বলতে ইন্টারকানেক্টেড আইএসপি বোঝাচ্ছে, যেখানে আইএসপি গুলা হয়তোবা তার রিজনের ইন্ডিভিজুয়াল অথরিটি রাখে, কিন্তু টোটাল ইন্টারনেটের অথরিটি তার কাছে নাই। টোটাল ইন্টারনেটের অথরিটি কোনো আইএসপির কাছেই থাকবে না। নাও what is protocols? Protocols is controlling the sending and receiving of messages, like how we communicate within ourselves is a protocol. তো আমি একটা ডেটা পাঠাবো, ওর ওই ডেটাটা রিসিভ করতে হবে। এখন ধরো তুমি এইভাবে চিন্তা করো, তোমাদের মধ্যে কি কেউ হিব্রু ভাষা পারো? Do any of you know the Hebrew language? I'm pretty sure none of you know. না স্যার, জানার তো কথাও না। তো আমি ধরে নিলাম যে কেউই জানো না, হ্যাঁ। এখন মজার ব্যাপার হচ্ছে আমিও জানি না, বাট আমি তোমাকে আইসা হঠাৎ করে একদিন হিব্রু ভাষাতে কথা বলা শুরু করলাম, তুমি কি বুঝবা বলো তো? না স্যার। তার মানে আমি কি whatever message I am trying to convey to you, if I use a different language other than English or Bangla or maybe possibly Hindi, because we understand those three languages motamoti more or less. So if I say you something in Greek, you won't be able to understand, right? Or suppose I'm telling you something about TCP/IP, and in response you are giving me a Greek language. Will I be able to understand your Greek response? No sir. No. So indirectly we have set a protocol between ourselves. Like I will be giving my lectures on English and most probably in Bangla, and you will give it too. আমরা কি কখনো হিন্দি ইউজ করব বলো তো? তাহলে এই প্রোটোকল কি তুমি আমি হ্যান্ডশেক করে তৈরি করে নিছি নাকি নিজেরাই মোটামুটি জানি বলো তো? নিজেরাই কিন্তু মোটামুটি জানি। তাহলে এই প্রোটোকল হচ্ছে আমি যে ডেটাটা পাঠাবো এবং ও যে ডেটাটা রিসিভ করবে, এটা অবশ্যই দুই সাইডে ফরম্যাটিং সেম হতে হবে। আদারওয়াইজ আমি যে ডেটা পাঠাবো যদি বুঝতেই না পারে, ও যে ডেটা পাঠাবে সেটা যদি আমি বুঝতেই না পারি, দ্যাট ডাজন্ট মিন এনিথিং। So the protocol controls sending and receiving of messages. So there are lots of protocols. We will understand that
I hope you have completed the data communication course. You have heard about the OSI layer, right? OSI model. There are 7 layers in the OSI model, right? So in each layer there are different protocols. So this is TCP, there are transmission control protocol, IP protocol. For IP version 4 there are some protocol, for IP version 6 there are some other protocols, for HTTP there are some certain protocols, for Skype there are some certain protocols, for 802.11 there are some certain protocols. So for these are different applications. For different applications they run at different layers of OSI model, or they run at different layers of TCP/IP model. Now my question is, who developed this protocols? Ke developed a protocol ta develop করছে? Sorry, the internet standard. Okay, there is an organizing committee called Internet Engineering Task Force. Those are the organization that is responsible for developing the standards for this protocol. Okay, যেমন আমি এই স্ট্যান্ডার্ডে কথা বলতে চাচ্ছি, TCP/IP তে এত নাম্বার পোর্ট হবে, কমিউনিকেশন লিংক হবে এত, আইপি তে এভাবে কাজ করবে। যেমন আইপি ভার্সন 4 এর মধ্যে এতগুলা হেডার থাকবে, হেডারের সাইজ এত হবে, টিকিএল ভ্যালু ম্যাক্সিমাম রেঞ্জ কত হইতে পারে, যে এই প্যাকেটটা কতটা নেটওয়ার্ক পর্যন্ত ঘুরতে পারে। ওকে, আমরা আইপি ভার্সন 6 এ হেডার সাইজ কত হবে, আইপি ভার্সন 6 এ কি ব্রডকাস্ট থাকবে কি থাকবে না। আচ্ছা ফাইন, আমরা আইপি ভার্সন 4 থেকে আইপি ভার্সন 6 এ কিভাবে মাইগ্রেট করব। তো এই সবগুলা হচ্ছে বিভিন্ন ইন্টারনেট স্ট্যান্ডার্ড করে তারা আরএফসি করে রাখে। আরএফসি মানে হচ্ছে রিকোয়েস্ট ফর কমেন্টস। দুনিয়াতে হাজার লাখ আরএফসি আছে। তাহলে তুমি একটা তৈরি করতে পারো, তুমি একটা তৈরি করে বলবা যে হ্যাঁ আইটিএফ আমি একটা আরএফসি বানাইছি, দেখো তো আমারটা অ্যাপ্রুভ করা যায় কিনা। তো ওদের সব আরএফসি যে ভালো তা না, মানে যেগুলা খুব ভালো, যেগুলা আসলে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ইমপ্লিমেন্ট করা যায়, ওগুলাকেই তারা একদম অ্যাপ্লিকেবল হিসেবে সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়, যে হ্যাঁ এগুলো আমরা ইউজ করতে পারবো। তো ফর different সার্ভিসেস there are different protocols and that protocol has some certain specifications, যে হ্যাঁ আমি এই স্পেসিফিক ওয়েতে এই প্রোটোকলটা মেইনটেইন করব। ওই স্পেসিফিকেশন গুলোকে বলা হয় আরএফসি, যে আরএফসি গুলো অ্যাপ্রুভ করে হচ্ছে ইন্টারনেট ইঞ্জিনিয়ারিং টাস্ক ফোর্স। যেমন TCP/IP কিভাবে কাজ করবে ওরা বলে দিছে, আইপি কিভাবে কাজ করবে ওরা বলে দিছে, HTTP কিভাবে কাজ করবে ওরা বলে দিছে। কিন্তু এই ব্যাটা করতে আসলো এই যে স্কাইপ কিন্তু কোনো নরমাল সার্ভিস, স্কাইপ কিন্তু একটা প্রোপ্রিয়েটরি সার্ভিস, রাইট? তো প্রোপ্রিয়েটরি বুঝি আমরা, যেমন বলে না যে তোমরা রাস্তাঘাটে গেলে দেখো না, বলে দোকানের উপরে লেখা থাকে যে হানিফ প্রোপ্রিয়েটর হানিফ। তো প্রোপ্রিয়েটর মানে কি আসলে? কোনোদিন চিন্তা করেছো এটা? আমি 100% শিওর তোমরা দোকানের উপরে বোর্ডে দেখেছো যে প্রোপ্রিয়েটর লেখাটা থাকে না? কয়জন দেখছো? স্যার এটা কি মালিকানা বোঝায়? এক্স্যাক্টলি, এটা পুরোপুরি মালিকানা হচ্ছে। তো স্কাইপ ওরা কিন্তু নিজস্ব মালিকানা আছে। তো ওরা, তুমি চাইলে TCP/IP আইপি HTTP এগুলোতে সার্টেন মডিফিকেশনস করতে পারবা, কিন্তু তুমি কিন্তু চাইলে একটা স্কাইপ বানাইতে ফেলতে পারবে না। ওরা ওদের কোড কখনো দেয়নি, কাউকে দিবেও না। এগুলো সবার জন্য ওপেন ইন্টারনেটে। কিন্তু ওদের কোডের ভিতরে কি আছে, ওরা যেভাবে চেঞ্জ করছে, ওরা হয়তোবা ওদের কোনো একটা প্লাগইন বা এপিআই তোমাকে দিয়ে দিতে পারে যে হ্যাঁ তুমি তোমার ওয়েবসাইটে এই প্লাগইন বা এপিআইটা সেট করে নাও, যাতে করে তোমার এখান থেকে স্কাইপ করা যায়। যেমন খেয়াল করো, তুমি মেসেঞ্জার থেকে, যেমন মেসেঞ্জারে কথা বলো, স্কাইপ থেকে কি তুমি কোনোদিন মেসেঞ্জারে কল দিতে পারছো? সম্ভব হবে এটা? না স্কাইপ শুধু স্কাইপের সাথেই কমিউনিকেট করে? শুধু স্কাইপের সাথে, কারণ ওটা একটা প্রোপ্রিয়েটরি সফটওয়্যার। তো প্রোপ্রিয়েটরি সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এরকম কোনো স্পেসিফিক আরএফসি আসলে চলবে না। বাট হ্যাঁ, ও হয়তোবা এদের কোনো আরএফসি ইউজ করে, কিন্তু অবশ্যই ওই আরএফসিটা ও মডিফাই করে নিয়েছে নিজের মতো করে, ঠিক আছে? তো এটা আসলে এই কারণে বোঝানো হচ্ছে যে আরএফসি আমি ইউজ করতে পারবো, কিন্তু যদি প্রোপ্রিয়েটরি হয় আমি ওই আরএফসিটা চেঞ্জ করতে হবে আমাকে। আর আরেকটা হচ্ছে 802.11, এটা হচ্ছে বেসিক্যালি যারা ট্রিপলি পাবলিক তাদের জন্য। ওরা হচ্ছে তোমার ডেটাটা ওএসআই তে যে 7টা লেয়ার আছে, among those 7 layers, the lower layers that are physical layer, data link layer and network layer, I would consider the lower layers that actually performs the data transmission, ওরা হচ্ছে ওই লেভেলে কাজ করে 802.11। তো এই IEEE ওয়ালারা এটারে মিসলি পুরোপুরি ঠিক করে রাখছে নিজেদের মধ্যে। তো আইটিএফ মাঝে মাঝে ওদের সাথে কমিউনিকেট করে, এটা পুরোপুরি আইটিএফ এর না, এটা হচ্ছে IEEE।
বাট আইডিপি হচ্ছে টিসিপি, আইপি, এসটিপি আরো বিভিন্ন প্রোটোকল, ইউডিপি, আমরা ওগুলা ডিটেইলে প্রত্যেকটা পার্ট সম্পর্কে দেখবা ইনশাআল্লাহ আমাদের নেটওয়ার্কিং কোর্সে চলে আসছে। ওকে, তাহলে এই প্রোটোকল গুলোকে স্পেসিফাই করে হচ্ছে আরএফসি দ্বারা, যেটা সেট করে হচ্ছে আইডিএফ। নাও infrastructure, what's the network, what's the internet? If I look at it from a service point of view, if I look at it from a service point of view, যেমন আমাকে যদি বলা হয় যে what is a good laptop, তো আমি যদি ধরো তোমাদের 20 জনকে জিজ্ঞেস করি what is a good laptop, তো সবার আনসার কি সেম হবে বলো তো? নো স্যার, why সেম কেন হবে না? বিকজ সবার ডিফারেন্ট স্পেসিফিকেশন লাগে। Because স্যার ডেফিনেশন অফ গুড সবার কাছে সেম না। definition of good সবার ক্ষেত্রে ফেমাস, but if you look at from the service point of view, suppose my laptop has 32 GB RAM and it has 1 terabyte of hard disk, so এবং it has a built-in graphics card within it external, তো মনে হতে পারে যে ধরো আমি এটাতে জিটিএ, যে কোনো জিটিএ খেলতেছি, আসলে না কি জানি একটা খেলা না জিটিএ, আমি খেলিনি কোনোদিন, যাই হোক বাচ্চা গেলে খেলছিলাম, ভাইস সিটি খেলছিলাম, তারপর আর খেলা হয়নি। তো ধরো এখানে কোনো একটা ভালো গেম খুব স্মুথলি রান করে, এখন ধরো আমার নেফিউ আছে বা আমার নিস আছে 5 বছর 10 বছর, ওকে আমি দিলাম, তো ও দেখলো যে এটাতে স্মুথলি রান করে, আর ওর বাসার যে কম্পিউটারটা ওইটার মধ্যে ওটা ভালোভাবে রান করে না, তাহলে ওর কাছে কি আমার ল্যাপটপটা ভালো মনে হবে না? ইয়েস স্যার। বিকজ ওর পয়েন্ট অফ ভিউতে ও যে সার্ভিস চাচ্ছে সেটা ও পেয়ে গেছে। তাহলে আমার পয়েন্ট অফ ভিউতে আমার ল্যাপটপটাকে ভালো মনে হচ্ছে না, কারণ হচ্ছে আমি এখানে যেই যে ইমেজ নিয়ে যে কাজগুলো করি, আমার মনে হচ্ছে আমার জিপিইউটা আর একটু পাওয়ারফুল হইলে আমি রিসার্চের কাজগুলো আরো ভালো করতে পারতাম, তার মানে আমার কাছে কিন্তু এটা ভালো না। তাহলে ও যেটা করছে, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারনেট, আমি যদি বলি ইন্টারনেট কেন, আমি যে সার্ভিস ইন্টারনেট থেকে পাচ্ছি ওইটার উপর আমি বেস করে বলতে পারবো যে আমার ইন্টারনেটটা কিভাবে আমি দেখতেছি। যেমন আমি যদি বলি যে www.uiu.ac.com, so I am accessing the web server. Suppose in the internet, in the different organization we have VoIP phone, যেখানে আমরা ওই যে তোমাদের PABX করে না, বা যে এক্সটেনশন লাইন করে কানেকশন করে দেয় না ওই VoIP দিয়ে। তারপর ধরো আমি ইমেইলের পার্সপেক্টিভ থেকে যদি চিন্তা করি, তো যার চিন্তা হচ্ছে যে সে গেমস খেলবে, তো তার জন্য ভালো একটা ফাস্ট ইন্টারনেট যদি তাকে কোনোভাবে গেমস খেলা দেয়, তাহলে সে বলবে যে হ্যাঁ, যে আমি একটা ভালো ইন্টারনেট পাইছি। তাহলে এগুলা কি এক একটা আলাদা আলাদা ইনফ্রাস্ট্রাকচার না? বলতো ওয়েব একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ভিওআইপি একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ইমেল একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, গেমস একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তো ডিফারেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার দ্যাট প্রোভাইড সার্ভিসেস টু ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস। তাহলে বেসিক্যালি এক একটা সার্ভিসকে আমি দেখব, আমার যে সার্ভিসে আমি স্যাটিসফাই হব ওই সার্ভিসে আমি বারবার যাব। তো এই সার্ভিসগুলো তো একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে আসবে না। তুমি নিজেরা চিন্তা করো, বাসা একটা, বাসার মধ্যে ধরো 10টা তালা, তাহলে প্রত্যেকটা তালায় আলাদা আলাদা ফ্ল্যাট না, নাকি এক ফ্ল্যাট 10 তালা জুড়ে থাকে? বলো কোনটা? হ্যালো হ্যালো, ইয়েস স্যার। মানে আমি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বলতে কি বুঝাচ্ছি, বুঝতে পেরেছি? জি স্যার। মানে জাস্ট ডিফারেন্ট প্ল্যাটফর্ম ফর ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস টু রান, ঠিক আছে? নাও provides programming interface to apps, hooks that allow sending and receiving app program to connect to the internet, provide service options analogous to postal service। যেমন ধরো আমি যদি বলি যে কিভাবে বুঝাই, ধরো আমি একটা চ্যাট সার্ভার বানাচ্ছি, আমি একটা চ্যাট সিস্টেম বানাচ্ছি যেখানে ইউজার এবং মাল্টিপল ইউজার যেখানে চ্যাট করতে পারবে। হ্যাঁ, আবার ধরো আমি একটা স্ট্রিমিং ওয়েবসাইট ডেভেলপ করতেছি যেখান থেকে আমি মুভি স্ট্রিম করে দেখতে পারবো। তাহলে একটা চ্যাটের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ডেটা বা ব্যান্ডউইথ লাগবে, বা একটা মুভি স্ট্রিমার ওয়েবসাইট বানাতে গেলে আমার যে পরিমাণ ডেটা বা ব্যান্ডউইথ লাগবে, সেটা কি কোনোদিন সেম হবে? না স্যার। সেম হবে না। তাহলে এই যে আমরা বললাম ইন্টারফেসগুলা, এই ইন্টারফেসগুলোকে দুইটাই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন, তাহলে কি একটা অ্যাপ্লিকেশন আমাকে মুভি স্ট্রিমিং করতে দিচ্ছে, আরেকটা অ্যাপ্লিকেশন আমাকে চ্যাট সার্ভার বানাতে দিচ্ছে। আচ্ছা, আবার কোন অ্যাপ্লিকেশনের থ্রুতে আমি ইমেল করতে পারতেছি। তাহলে ডিফারেন্ট ইন্টারফেস আমাকে ইন্টারনেট প্রোভাইড করতেছে ফর রানিং ডিফারেন্ট অ্যাপ্লিকেশনস। তো এর ভিতরে কি হচ্ছে আমি জানি না,
আমার জাস্ট অ্যাপ্লিকেশনের ইন্টারফেসে কানেক্ট হতে পারলেই আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনটা রান করতে পারবো। যেমন প্রোভাইড সার্ভিসেস টু অপশনস অ্যানালগাস টু পোস্টাল সার্ভিস। যেমন তুমি যখন কোনো পোস্ট অফিসে তোমার চিঠিটা দিয়ে আসো, তারপরে কি তোমার কোনো হেডেক থাকে চিঠিটা ওরা কি করবে না করবে, বা আমাদের কি আদৌ হেডেক রাখার কোনো দরকার আছে? এটা ওদের ব্যাপার না? জি স্যার। তাহলে এই যেগুলোই বলছে অ্যানালগাস টু পোস্টাল সার্ভিস। তাহলে আমি কোনোভাবে আমার ও যে ইন্টারফেস দিচ্ছে ওই ইন্টারফেসে আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনগুলো ডেভেলপ করবো নেটওয়ার্কে চালানোর জন্য। এখন ও আমাকে কিছু প্রোটোকল দিয়ে দিছে, কিছু রুল দিয়ে দিছে, আমি ওই রুলগুলো প্রোটোকলগুলো মেনে আমি আমার অ্যাপ্লিকেশনটা রান করছি। এখন আমার অ্যাপ্লিকেশনটা ও ভিতরে কিভাবে প্রসেস করবে এটা ওর ব্যাপার। ও যে ইন্টারফেস আমাকে প্রোভাইড করছে আমি ওই ইন্টারফেসের নিয়ম মেনেই অ্যাপ্লিকেশন বানাইছি, এবং এই কারণে সে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা চালাতে বাধ্য। তাহলে আমাকে সে যেরকম সার্ভিস দিচ্ছে, উই আর ডিফাইনিং দ্য ইন্টারনেট ফ্রম দ্যাট সার্ভিস পয়েন্ট অফ ভিউ, যে আমি কিরকম ভাবে সেই সার্ভিসটাকে ইউজ করতে পারছি। ওকে, নাও হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি প্রোটোকল? একটা প্রোটোকল বলতে বেসিক্যালি কি বোঝায়? যেমন দুই ধরনের প্রোটোকল আছে, একটা হচ্ছে হিউম্যান প্রোটোকল এবং আরেকটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক প্রোটোকল। এখন হিউম্যান প্রোটোকল এবং the basic difference between human protocol and network protocol is human protocol can vary, but in terms of network protocol it cannot vary, it must be rigid. এটাকে রিজিড আমি এজন্য বলছি বিকজ সেটাকে অবশ্যই ফিক্সড হইতে হবে, এবং শুধু ফিক্সড রিলি হবে না, সেটাকে ভালোও হইতে হবে। দ্যাট মিনস মনে আছে আমরা যে কিছু টার্ম পড়লাম, লস, ডিলে, থ্রুপুট, মনে পড়ে ক্লাসের শুরুতে কিছু টার্ম উচ্চারণ করেছিলাম না? ইয়েস স্যার। তাহলে আমি যে প্রোটোকলের উপর আমার অ্যাপ্লিকেশনগুলো বিভিন্ন ইন্টারফেসে চালাচ্ছি সেগুলোকে অবশ্যই রিজিড হইতে হবে। রিজিড মানে হচ্ছে যেখানে আমার লসের পরিমাণ কম থাকবে কিন্তু জিনিসটা শক্তিশালী হবে, তাহলে নড়বড়ে হওয়া যাবে না। যেমন হিউম্যান প্রোটোকল ভ্যারি করে। যেমন আমি বুঝাচ্ছি যে কি, ধরো কোন একটা মানুষকে বলল যে হাই, তো নর্মালি সে কি বললো, হাই বলে ব্যাক করলো। তো তারপর সে জিজ্ঞেস করলো বাট দ্য টাইম, আমাকে একটু সময় বলতে পারবা? ও বললো যে হ্যাঁ এখন 2টা বাজে। তো নর্মালি বাংলাদেশের মানুষ এমনি রুট, এটা হচ্ছে আমার এই কথাটা সালেক স্যারের কাছ থেকে শোনা আমার মনে পড়ছে, এবং অ্যাকচুয়ালি এটা সত্যি। বাংলাদেশের মানুষজন এমনি রুট। বাংলাদেশের মানুষ এই যে এই কালচারটা হাই হাই, এটা কিন্তু বেসিক্যালি তোমার দুনিয়াতে সবচেয়ে কালচার্ড কান্ট্রি কোনটা জানো তোমরা? আইডিয়া আনি যারা এই যে এই ম্যানারিজমটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামায়? ফ্রান্স হবে। ফ্রান্স তো কালচার নিয়ে মাথা ঘামাই না। Sir, English maybe, sir. জাপান Sir. ব্রিটেন না, জাপান যেটা এটা হচ্ছে ওদের কালচার নিয়ে মাথা ঘামায়, কিন্তু এই যে ম্যানার সার্টেন ম্যানার এটিকেট যেটাকে আমরা বলি, এটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি মাথা ঘামা হচ্ছে ব্রিটিশ পাবলিকরা। ওদেরকে গিয়ে যদি তুমি বলো, ধরো শুরুতেই ফর দ্য টাইম, ও ও ও জাস্ট তোমাকে ধরে নিবে বেয়াদব। তো ওদের একটা নর্মাল এটিকেট থাকে। ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, ইউ শুড সে হাই, দেন ইফ দ্যাট পারসন সেজ হ্যালো দেন আস্ক দ্য টাইম, দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে। কিন্তু বাংলাদেশে কি হয়, রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে ধরো 10 বছর আগে, অত মোবাইল টোবাইল মানুষের কাছে নাই, যে বলে না ভাই টাইম কত হয়েছে। আমরা যখন বাসে টাসে চলি আমরা বলি না ভাই কত হয়েছে, ভাই চাপেন, ভাই বসেন, ভাই বস, এটা ওটা। আমরা মানে আমাদের অ্যাপ্রোচটা মানে ম্যানার্ড ওয়েতে থাকে না। তো আমারটা যেটা যে ভাই কয়টা বাজে, এটাও একটা ম্যানার, আবার ও যে হাই হাই তারপরে টাইম নিল এটাও একটা ম্যানার। আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি যে এই সবগুলোই হচ্ছে একটা প্রোটোকল। সো হিউম্যান প্রোটোকল যেমন ভ্যারি করে, কিন্তু একটা কম্পিউটার প্রোটোকল তো ভ্যারি করতে পারবে না। যেমন তোমাদের লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছিলাম, whenever we want to access some resources from the internet we need to perform a request like this request. A computer is sending TCP connection request to this server. Suppose this is the what should server, this is the mail server of your office. Suppose I am using this server. দেখো এই জিনিসটা আমি ধরো এটা লিখতে যাচ্ছি mail.google, তার মানে আমি গুগলের কোন সার্ভারটাতে অ্যাক্সেস করতে যাচ্ছি। এখন বলো তো সামনে কোনটা আছে? মেইল। আবার আমি যদি বলি যে www.google.com বা edmodo.com, যেমন এখন আমি কোন সার্ভিসটা নিতে চাচ্ছি, মেইল সার্ভিস না ওয়েব সার্ভিস? ওয়েব সার্ভিস। তাহলে এই ওয়েব সার্ভিসটা আমার হচ্ছে অ্যাজ এ রিকোয়েস্ট আমাকে পাঠাইতে হবে। গেল? হ্যাঁ, এই যে আমি কানেকশন রিকোয়েস্ট পাঠালাম। দেন যদি কানেকশন রিকোয়েস্টটা যায়, ও যদি ফ্রি থাকে, ওকে আমাকে একটা রেসপন্স ব্যাক করবে না? মনে পড়ে HTTP রিপ্লাই। ওকে, দেন আমি একটা কি বলেছিলাম গেট মেথডের কথা, যে এই গেট মেথডটার ভিতরে আমি যেটাকে চাচ্ছি
আমি কি সেটাকে পাঠিয়ে দিব না? যেমন আমি ওকে কি চাচ্ছে www.awl.com ক্রোস মানে ক্রোসের বইটা তুমি এই ওয়েবসাইটে গেলে পাবা, পিডিএফটা যেখানে আমি তোমাদের নামাই দিচ্ছি। দেন ওকে ফাইনালি যদি এটা সাকসেসফুল হয়, ওকে আমাকে ফাইলটা পাঠিয়ে দেয় না? বলো তো। তাহলে এটা যেমন একটা প্রোটোকলে ফিক্স করা ছিল, ওই যে বললাম না আরএফসি, ওই আরএফসি তে টিসিপি এই জিনিসটা লেখা, স্পেসিফিকেশন দেওয়া যে এটা এরকম করে হইতে হবে, তারপর এটা হওয়া উচিত, তারপর এটা হওয়া উচিত, তারপর। তো কথা হচ্ছে আমরা যে ইন্টারনেটে কানেক্টেড, আমি কি আমেরিকার সাথে কোনোভাবে টারমার দ্বারা কানেক্টেড? বলো তো, সরাসরি কানেক্টেড? বলো। ডিরেক্টলি কানেক্টেড না, বাট তারপরেও আমি আমেরিকার সাথে মানে যোগাযোগ করতে পারতেছি না। হাউ? Because of this protocol, because though the ISP may change, though country may change, though world may change, আমার ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড হইতেই পারে, ধরো ওয়ার্ল্ডের এই সাইড আর ওই সাইড, কিন্তু আমার প্রোটোকল গুলা কি ফিক্স না? তো আমি যদি বলি টিসিপির ভিতরে আমার যে স্পেসিফিকেশন লেখা, ওই বেটা যদি বলে টিসিপি, ওই বেটার স্পেসিফিকেশনেও টিসিপিতে তাই লেখা আছে না? বলতো, দুইটাকে আলাদা হওয়ার কোনো সুযোগ আছে? Then how are we actually connected? We are connected in the internet through the fixed protocol. I hope I was able to make myself clear. তো মানে আমরা যে ওয়ার্ল্ডের যে কোনো পার্টে কমিউনিকেট করতে পারছি যে কোনো জায়গায়, এটা হচ্ছে কারণ আমরা প্রোটোকলগুলো যেগুলো ইউজ করতেছি, যে প্রোটোকলগুলো এগুলো হচ্ছে ফিক্সড, এগুলো হচ্ছে সবার জন্য ফিক্সড। এগুলো আমি একটা ইউজ করব, তুমি একটা ইউজ করবে, এরকম হতে পারবে না। এটা সবার জন্য ফিক্সড বিকজ এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো ফিক্সড। নাও দ্য থিং ইজ, তাহলে এই প্রোটোকলগুলো কি ডিফাইন করে? প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক প্রোটোকল কি? যেমন মেশিনস রেদার দেন হিউম্যানস। ফার্স্ট অফ অল নেটওয়ার্ক প্রোটোকলের ক্ষেত্রে আমরা হিউম্যান প্রোটোকলের মতো করে চিন্তাই করতে পারবো না, আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ফিক্সড ওয়েতে। অল কমিউনিকেশন অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য ইন্টারনেট গভর্ন বাই প্রোটোকল। দেখো এই লাইনটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইন এই টোটাল স্লাইডে। অল কমিউনিকেশন অ্যাক্টিভিটি ইন দ্য ইন্টারনেট গভর্ন বাই প্রোটোকল। তাহলে আই হোপ এই লাইনটা পড়ে তুমি বুঝতে পারছো কেন আমরা বলছি যে কেন আমি বলছি যে আমি ইন্টারনেটে শুধু আমার নেটওয়ার্ক থেকে বের হইতে পারলেই হচ্ছে, বাদ বাকিটা ও নিয়ে যাবে আমাকে, এবং আমি জানি আমি যেতে পারবো। কারণ কি? আমি জানি যদি আমি যেতে পারি ও আমার ভাষাটা বুঝবে। কেন? কারণ আমি যে প্রোটোকল দিয়ে চালাচ্ছি ও সেম প্রোটোকল দিয়েই চলতেছে। ক্লিয়ার? ওকে, নাও what is actually protocol? Protocol defines the format, order of message sent and received. মানে আমি কোন ফরম্যাটে পাঠাচ্ছি। যেমন ধরো তুমি যখন কোনো মেসেজ পাঠাও, আমরা দেখবা যে আমরা যখন একটা আইপি ভার্সন 4 এর প্যাকেট পাঠাবো, তো কোন একটা মেসেজের হয়তো বা সেটা হচ্ছে ধরো 32 বিটের একটা মেসেজ তুমি পাঠাচ্ছ, 32 বিট, তার মধ্যে হয়তো বা ফিক্সড যে ওকে প্রথম 5 বিট, বা যেমন আমি যদি আইপি ভার্সন 4 এর হেডারের কথা বলি, আমি আবার মুছে দিতে বাধ্য হচ্ছি। ধরো if I say the header of IP version 4 is annoying, ধরো it is a 32 bit number, right? IP version 4 কয় বিটের হয় যারা ল্যাব করেছো? 32 বিট। তার মধ্যে কিছু ফরম্যাট দেওয়া আছে, যেমন হচ্ছে হয়তোবা প্রথম 4 বিট ডিফাইন করবে সে কোন ভার্সনের। তো আইপির ভার্সন কয়টা? ভার্সন 4, আর একটা কত? ভার্সন 6। তার মানে আমি এইখানে আইদার কি পাবো, এই 4 বিট থেকে ভার্সন 4 এর ইনফরমেশন জানবো, আদারওয়াইজ কার ইনফরমেশন জানবো? ভার্সন 6। তো ধরো হয়তোবা বলা থাকতে পারে যে তারপরের 8 বিট কি ডিফাইন করবে, হয়তোবা তারপরের 8 বিট ডিফাইন করবে সে কোন সার্ভিসগুলো নিচ্ছে। দ্যাট মিন্স সে ইন্টারনেটের কোন সার্ভিসগুলো নিচ্ছে। ইন্টারনেটের প্রত্যেকটা সার্ভিসের জন্য একটা নাম্বার সেট করা আছে। তাহলে এগুলা কি তার বিভিন্ন ফরম্যাটিং না, যে অ্যাকচুয়ালি প্রথম বিটগুলা কি ডিফাইন করবে, পরের বিটগুলা কি ডিফাইন করবে, এগুলো সব ওই যে আরএফসি এর কথা বললাম না, ওখানে ফিক্স করা আছে যে আমার ফরম্যাট কি হওয়া উচিত, এই জিনিসগুলো আমাকে প্রোটোকল। এখন আমার জন্য যদি প্রথম 4 বিট ডিফাইন করে ভার্সন, ওই ভদ্রলোকের জন্য কি প্রথম 4 বিট অন্য কোনো কিছু ডিফাইন করার কোনো সুযোগ আছে? বলো তো। না বললা না হ্যাঁ বললা? বললাম না স্যার, নো বলছি। ওকে ফাইন, তাহলে ঠিক আছে। তাহলে এই ফরম্যাটটা অবশ্যই সেম হতে হবে। নাও দ্য সেকেন্ড পার্ট ইজ অর্ডার। আমি যে অর্ডারের ডেটাটা পাঠাবো, যেভাবে লেখা থাকবে আমার ওই অর্ডারই ও ডেটাটা রিসিভ করবে, এবং ও আমাকে একদম সিমিলার অর্ডারই ডেটাটা পাঠাবে। তাহলে আমাদের ডেটাগুলোর ফরম্যাটিং অর্ডার ইন দ্য বোথ রিসিভ এন্ড সেন্ড সাইড যে সেম হবে among network entities। নেটওয়ার্ক এন্টিটিস মানে হচ্ছে এন্ড হোস্ট গুলা। হ্যাঁ,
যেমন একটা ল্যাপটপ, পিসি, রাউটার, ক্লায়েন্ট, সার্ভার, এগুলো হচ্ছে রাউটার না, রাউটার ক্যাফেলে ইনহোজ বলা উচিত না, রাউটার ইনহোজ না, মানে ওই যে ল্যাপটপ, পিসি যেগুলো আমরা একদম লাস্ট পয়েন্টটা থাকে যেখান থেকে ডেটাটার সোর্স অরিজিনেট হয়, ঠিক আছে। অ্যান্ড অ্যাকশনস টেকেন অন রিসিপ্ট, আমি শুধু ফরম্যাটের ডেটা মানলেই হবে না, কোন রিসিভের জন্য কোন অ্যাকশন হবে সেটা আমাকে জানতে হবে। যেমন এই যে ছবিটা, এটার জন্য অ্যাকশন কি বলতো, এই রিকোয়েস্টের অ্যাকশনের রেসপন্স কি? আমি একটা টিসিপি এইচটিটিপি রিকোয়েস্ট করছি, এটাকে একটা অ্যাকশন পারফর্ম করা হয়েছে না? ইয়েস স্যার। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য রেসপন্স? আমি কি একটা এসটিটিপি রিপ্লাই পাই না? ইয়েস স্যার। তাহলে দ্যাট ইজ দ্য রেসপন্স। এটি এখানে বলা হচ্ছে যে and the actions taken on message transmission, মেসেজটা ট্রান্সমিট হইলে আমি কি পাই সেটা হচ্ছে জানার জন্য কি আসছে। আচ্ছা আমাদের কি টাইম শেষ? নো স্যার। আমাদের কতক্ষণ সময় আছে? 10 মিনিট। 11 minutes. মানে এই ক্লাসটা শেষ কখন? আমি একটা 3 স্যার 40 we have time, সমস্যা নেই। ওখানে রোল আইডি দিয়ে যাচ্ছে তাই না? আচ্ছা নাও তাহলে এই যে নেটওয়ার্ক এজে কারা কারা থাকবে, আমরা কিন্তু এখন ইন্টারনেট নিয়ে কথা বলছিলাম। দ্য নেটওয়ার্ক এজ ইট কনসিস্ট অফ হোস্ট, যে হোস্ট হতে পারে ক্লায়েন্ট, হতে পারে সার্ভার। সার্ভারস অফটেন ইন ডেটা সেন্টার, আমি বলেছি যে তোমাদের ইউআই এর 5 তলাতেই দুইটা ডেটা সেন্টার আছে, একটা ইউকেম এর জন্য আর একটা মোস্ট প্রবাবলি ওয়েব ব্রাউজারের জন্য। আমি শুনেছি, এটা কতটুকু আমি জানি না। তো নেটওয়ার্কের এগুলো হচ্ছে ওজ পোর্শন, হ্যাঁ, যে হোস্ট কোনটা, সার্ভার কোনটা। নাও দ্য পার্ট ইজ অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এন্ড ফিজিক্যাল মিডিয়া। ফিজিক্যাল মিডিয়া কি? বেসিক্যালি যে এই জিনিসটা না বলতো, যদি মনে করে দেখো ফিজিক্যাল মিডিয়া বলতে কি বোঝাচ্ছিল? এই জিনিসটা বোঝাচ্ছিল না, কমিউনিকেশন লিঙ্কগুলা, যে তারা কোন মিডিয়ার থ্রুতে কানেক্টেড, কেউ কেউ ফাইবার অপটিক দ্বারা কানেক্টেড, কেউ কেউ রেডিওর দ্বারা, কপার কেবল দ্বারা কানেক্টেড, রাইট? বোঝা যাচ্ছে? ওখানে যা সামারি করছে তোমাকে, এই যে এখানে যা সামারি করা হচ্ছে দেখো, যে নেটওয়ার্ক এজের মধ্যে হোস্ট, সার্ভার এরা থাকবে, অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক এবং ফিজিক্যাল মিডিয়া। ফিজিক্যাল মিডিয়া বলতে বোঝায় তোমার বেসিক্যালি কমিউনিকেশন লিঙ্কস, যে ওয়্যার্ড আর ওয়্যারলেস। নাও হোয়াট ইজ অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক কি বলতে পারবা? আমি লাস্টের ক্লাসে অল্প একটু বলে দিয়েছিলাম অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কটা আসলে কি। ধরো এটা আমার বাসা, আমি যদি বাইরে যেতে চাই, আমার এজ রাউটার কোনটা? এটা না? ইয়েস স্যার। তাহলে আমার অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক হচ্ছে জাস্ট এই রাখ পর্যন্ত। এবং আমার অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের ফাংশন কি? আমার অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের ফাংশন হচ্ছে আমাকে ইন্টারনেটে নিয়ে যাওয়া, শেষ। দ্যাটস, বুঝতে পেরেছি না পারিনি? বুঝতে পারছি স্যার। আইএসপির সাথে কানেক্ট করে দেওয়া। আইএসপির সাথে কানেক্ট করে, এক্স্যাক্টলি, মাই ইমিডিয়েট আইএসপি। দ্য রেস্ট আই ডোন্ট কেয়ার। এটা হচ্ছে আমার আইএসপির দায়িত্ব, সে আমাকে কিভাবে নিয়ে যাবে। এবং হচ্ছে নেটওয়ার্ক কোর। নেটওয়ার্ক কোর হচ্ছে এই যে এই পার্টটাকে বলা হয় নেটওয়ার্ক কোর। এই নেটওয়ার্ক কোরে কারা আছে? বেসিক্যালি রাউটার না, আইএসপি গুলো। আইএসপি গুলা। তো আইএসপি গুলা কিভাবে কানেক্টেড? ইউজিং সাম ইন্টারকানেক্টেড ইয়েস স্যার। রাউটার। বিভিন্ন মেথডোলজি ছিল যেগুলো, মানে অ্যাকচুয়ালি তারা কোন রাউটিং অ্যালগরিদম ইউজ করবে, তাদের পাথ সিলেকশন কি, তাদের প্রোটোকল কি, এটা তাদের নিজেদের ব্যাপার, আই ডোন্ট কেয়ার। তো এটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইন্টারকানেক্টেড রাউটার্স, এবং এটা বেসিক্যালি নেটওয়ার্ক অফ নেটওয়ার্ক। সো এই যে এই জিনিসটাই বেসিক্যালি হচ্ছে কি ইন্টারনেট, বিকজ তারা এখানে মাল্টিপল আইএসপি কানেক্টেড, এবং মাল্টিপল আইএসপি গুলো বাড়তে 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 আজকে এত বড় একটা ইন্টারনেট তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে। নাও হাউ টু কানেক্ট ইন সিস্টেমস টু এজ রাউটার। যেমন এটা কি নরমাল কোন কোর রাউটার না এজ রাউটার বলো তো? এগুলা এজ রাউটার। Edge router, very good, because these are connected to the access network. So if I give you a question, what is the difference between edge router and core router? So you should be able to answer, right? Acha, now এই রাউটার তো স্যার আইএসপি গুলো যেগুলো, এক্স্যাক্টলি, ভেরি গুড। যেগুলো হচ্ছে আইএসপি নিজস্ব রাউটার, যেটার সাথে আমার কোনো যোগাযোগই নেই, বা আমার যোগাযোগ থাকলেও আমার জানার দরকার নেই, সেটা হচ্ছে আইএসপির ব্যাপার, আইএসপি নিজে আমাকে বুঝাবে না, ঠিক আছে। নাও হাউ টু কানেক্ট এন্ড সিস্টেমস টু এজ রাউটার। এই যে এন্ড সিস্টেম যেগুলো আছে, এই যে এন্ড সিস্টেমগুলো, এগুলোকে আমি আমার এই এজ রাউটারে কিভাবে কানেক্ট করব, এটা হচ্ছে বিভিন্ন রকমের ওয়ে থাকে। যেমন কিছু থাকে তোমার রেসিডেন্সিয়াল অ্যাক্সেস নেট। রেসিডেন্সিয়াল মানে হচ্ছে যে আমরা যে ব্রডব্যান্ড লাইনগুলো নিচ্ছি আমাদের বাসার যে কমিউনিকেশন, যেমন আমেরিকাতে বা ব্রিটেনে বা ইউকেতে বা হাঙ্গেরিতে, ওরা হচ্ছে তোমার রেসিডেন্সিয়াল অ্যাক্সেস আলাদা আলাদা দেয়। দেখবো আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারই বা এর পরের পার্টি দেখবো আগামী দিন পড়তে যাচ্ছি যে ওইখানে আগে কিভাবে নেটওয়ার্ক প্রোভাইড করা হতো। দেন তুমি যদি ইনস্টিটিউশনাল অ্যাক্সেস বলো, যেমন ইউআই এর কথাই যদি তুমি ধরো, তা ইউআই কি আরেকটা জায়গা থেকে লাইন ভাড়া করে আনছে না, এবং ওইখান থেকে কি তুমি পাচ্ছ না? তো দেখবা যে ইউআই এর পিছনে ওখানে অনেক বড় একটা রাউটার আছে,
তো ইউআই টোটাল সার্ভারটা কিন্তু আমরার সাথে ওই রাউটারটার দ্বারা কানেক্টেড। তার মানে এটা ধরো ইউআই এর সেই রাউটারটা এবং বিভিন্ন ডিভাইস এই রাউটারটার সাথে কানেক্টেড, যেটা হচ্ছে ওই আমরা না কি জানি আছে ওদের সাথে মানে তোমাকে কানেক্ট করে রাখছে। আবার ধরো মোবাইল অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক, আমরা কি মোবাইল ডাটা দিয়ে যাই না? যাই না। যেমন এই ভদ্রলোক কি দিয়ে যাচ্ছে? মোবাইল ডাটা দিয়ে যেতে পারতেছে না। তাহলে there are lots of ways using which we can connect to the edge router. We can use residential access nets like broadband net. We can use institutional access, যেগুলো আমরা বিভিন্ন ইনস্টিটিউশন থেকে পাই, and we can perform mobile access. Now keep in mind that all things apart, what is the most important thing? What are we doing? We are doing networking, right? যেহেতু আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কস করছি, we are doing networking. And what is the goal of network? Networking এর গোল কি? ঠিক মতো ডাটা আদান প্রদানের। Exactly. The goal of any networking system is to communicate data between users and to share resources. শুধুই কি ডেটা আদান প্রদান? দেখো তো এলএমএস এ আমি কি তোমাদের এক্সেল ফাইলগুলো বা স্লাইডগুলো বা ক্লাস রেকর্ডিং এর ড্রাইভগুলো আলাদাভাবে দিয়ে দিচ্ছে না? এটার জন্য কি তোমাকে আমার সাথে আলাদাভাবে জুম সেশনে আসা লাগছে? বলো তো। তাহলে ওই জিনিসগুলো কি আমি রিসোর্স বলতে পারি না পারি না? ইয়েস স্যার, রিসোর্স বলতে পারি। রিসোর্স বলতে পারি। আবার ধরো আমি একটা যখন মিড বা ফাইনাল বা কুইজ নিব, আমি তোমাদের যখন কোশ্চেন সেট করব, তো ওইখানে তুমি তোমার আনসার স্ক্রিপ্টটা ওখানে সাবমিট করবে না? করবা তো, রাইট? তো ওইটা কি ইভালুয়েট করার জন্য আমি কি আমার রিসোর্স হিসেবে বলতে পারি না পারি না? বলা যায়। তাহলে অ্যাকচুয়ালি কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্যটা কি? কম্পিউটার নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, যদি আমি ব্রডার সিনারিওতে বলি, the main goal of any computer networks is to share resources. Then resources can be anything, but we need to share them between the users. To share those resources, we need to use communication links. And what better way to discriminate between communication links other than bandwidth? তো আমার কমিউনিকেশন লিংকের ব্যান্ডউইথ যদি বেশি হয়, আমি বেশি পরিমাণ ডেটা শেয়ার করতে পারবো। আমার কমিউনিকেশন লিংক যদি মানে কম ব্যান্ডউইথের হয়, আমি কম সংখ্যক ডেটা শেয়ার করতে পারবো। সো ব্যান্ডউইথ ইজ বেসিক্যালি বিটস পার সেকেন্ড অফ এক্সেস নেটওয়ার্ক। খেয়াল করো, আমি কিন্তু আমার কোর নেটওয়ার্কের দিকে যাচ্ছি না। আমার চিন্তা হচ্ছে আমার এজ আমাকে কি পরিমাণ ব্যান্ডউইথ দিতে পারতেছে, ব্যাপারগুলো হচ্ছে সেরকম। এখন আমি ব্যান্ডউইথ নিয়ে ডিসকাস করবো না, এখন ব্যান্ডউইথের আলাদা চ্যাপ্টার আছে, এগুলো আমরা দেখবো, বিভিন্ন পরে আসবে। Now that bandwidth can be shared or dedicated. Do you understand what is shared and what is dedicated? The boys should understand it better because Yes, they sir. হ্যাঁ, এটা মানে কি শেয়ার্ড কি আর ডেডিকেটেড কি? আইএসপি আমাদেরকে মাঝে মাঝে শেয়ার দিয়ে দেয়, যাতে একটা আইডির সাথে 4-5 জন স্যার ওটাতে কানেক্ট হয়ে থাকে। ডেডিকেটেড মানে হচ্ছে একজনকে স্পেসিফিক ভাবে একটাই আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে দেয়। না, আইপি অ্যাড্রেস একটাই দিবে, বেসিক্যালি লাইন আমরা বলবো চ্যানেল। লাইনটা এক স্পেসিফিক একজনকে দিয়ে দেয়, ওটা ডেডিকেটেড। যেমন তোমরা যদি যেমন ধরো আমাদের বাসার নিচে, তো আমাদের বাসার নিচে যেখানে দারোয়ান বসে, ওইখানে হচ্ছে তারা একটা সুইচ বসেছে। তো ওই সুইচের মধ্যে তারা মানে বিভিন্ন, এখানে প্রায় 15-16টা ফ্ল্যাট আছে। তাহলে প্রত্যেকটা ফ্ল্যাট থেকে এক একটা করে কানেকশন সে সুইচে বসেছে। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে, যেহেতু এটা শেয়ার্ড, একটা ব্যান্ডউইথই এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে, যেটা কি সবার মধ্যে শেয়ার হয়ে গেল না? এখন এটা হচ্ছে শেয়ার। ইয়েস স্যার। তাহলে এক্ষেত্রে তুমি দেখবা যে যারা শেয়ার লাইন চালাও, তুমি যদি দেখো যে পিক আওয়ারে যাও রাত 8টা থেকে 12টা, তুমি দেখবা যে স্পিড এমনি কমে গেছে। আর যদি তোমাকে একটা ডেডিকেটেড লাইন দেয়, দ্যাট মিন্স ধরো ওদের আইএসপি থেকে সরাসরি একটা ফাইবার অপটিক লাইন টেনে তোমার রাউটারে বসায় দিয়ে দেবে, শেষ। তাহলে ওই ক্ষেত্রে আমরা বলবো সেটা কি ডেডিকেটেড আইপি। ওই রিয়েল আইপি টিএলআইপির কনসেপ্ট আমি বুঝি না। রিয়েল আইপি আমি শেয়ারও সেট করতে পারবো, সমস্যা নেই। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার ব্যান্ডউইথ কি শেয়ার হচ্ছে নাকি আমার ব্যান্ডউইথ শেয়ার হচ্ছে না। ভাই আমার ব্যান্ডউইথ যদি শেয়ার না হয়, তুমি রিয়েল দাও আর আনরিয়েল দাও, আই ডোন্ট কেয়ার, ঠিক আছে? তার মানে আমরা ওই রিয়েল আইপির কনসেপ্ট থেকে উঠে যাব। রিয়েল আইপি বলে আসলে ওই রকম ভাবে প্র্যাকটিক্যালি কিছু নাই। দ্য থিং ইজ আইদার ইট ইজ শেয়ার্ড অর ইট ইজ ফুলি ডেডিকেটেড। ওকে, সো দ্যাট ইজ ফর নাও। আমরা আপাতত এই পর্যন্তই আজকে রাখি। আমরা অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কটা ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাস থেকে শুরু করবো। আমাদের হাতে সময়ও একদম শেষের দিকে চলে আসছে। আমি জাস্ট আমাদের রোল কলটা করে দিচ্ছি।
তার আগে আমি আপাতত রেকর্ডটা অফ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আচ্ছা রেকর্ডটা থাকুক। স্টপ প্রেজেন্টিং, জাস্ট লেট মি লগ ইন। Can you understand my lectures, please? I'm new here. If you have any problems, you have to let me know. Otherwise, I cannot improve myself. Am I making myself clear to you during the lectures? Yes. If there are any problems, please let me know. I would highly encourage all of you to please ask more questions. If you ask more questions, the class will be much more interactive, and in that way I can improve my knowledge also. So if I can communicate with you all, then the delivery will be better. Yes, sir. So আমি খুব দ্রুত যাই। হ্যাঁ, আমাদের হাতে সময় না, আমার আর একটা ক্লাস আছে এখন। আচ্ছা, নূর মোহাম্মদ আলী। Yes, sir. নাইম আফজাল। Yes, sir. আহনাফ। Yes, sir. শিহান। Yes, sir. আব্দুল্লাহ নোমান। Yes, sir. জাওয়াদ, অর্ণব। Yes, sir. ওকে, জাহিদুল। Present, sir. টিমা। Present, sir. মাহিন। স্যার ওর ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে স্যার। ওকে ওকে ওকে। সিয়াম। Yes, sir. আমিনু। Present, sir. সাদিকুল। Yes, sir. তমাল। Present, sir. পার্থ। মিজানুর। প্রেজেন্ট স্যার। পার্থ আছে? পার্থ। ইয়েস স্যার। ওকে ওকে। মিজানুর। মিজানুর আছে? ওকে। রাইসুল। Yes, sir. হাবিবা। হাবিবা Present, রহমান। sir. তিশমি। Yes, sir. হৃদয়। ইয়েস স্যার। নিজুম। Present, sir. খোরশেদ আলম। খোরশেদ আলম। Yes, sir. জাওয়াদুল। Yes, sir. Yes, sir. প্রান্ত। sir. আয়েশা। Present, sir. Present, sir. আয়েশা। ওকে। জাহিরুল। মৌমি। Present, sir. মৌমি। জাহিরুল আছে? জাহিরুল ছিল স্যার, চ্যাটও দিয়েছে স্যার। মানে ওকে ছিল, ক্লাসে ছিল? জি স্যার। ওকে ঠিক আছে। আচ্ছা, খুশনুফ কি বলে, খুশনুমা। Sir, present. ওকে। মইনুল। Yes, sir. তন্ময়। প্রেজেন্ট স্যার। আনিকা। Yes, sir. এনামুল। Present, sir. সাইদ। Present, sir. ওমর। Yes, sir. আহমেদ। Present, sir. রানা। Yes, sir. মিনহাজ। Present, sir. তাপস। Yes, sir. তাপস আছে? তাপস দাস। Ji, sir. ঋতু। Present, sir. হৃদয়। Yes, sir. মিথেন। Yes, sir. মিয়াদ। Yes, sir. সাদিয়া। Yes, sir. হাসান। Present, sir. ইশরাত মনিকা। Present, sir. শিহাব। Yes, sir. নাফিসা। Present, sir. আবির। Yes, sir. Sir, present, sir. হ্যাঁ Shihab. হ্যাঁ দিয়েছেন। There are lots of students in your class. Is this normal here? Sir.